Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ala mana wa ahluna wa salafuna wa rijaluna wa syuyuhuna wa ba'una salihun wa ala mana wa Syekh Habib Abdullah Muhammad Al-Busiri wa ala mana wa Syekh Sihabuddin Al-Asqalani wa ala mana wa Syekh As-Sayyid Ahmad Al-Hashimi wa ala mana wa jami'ul mufassirin wal muhaddisin wal mu'allifin li ulumi syar'iyyah أينما كان مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله يدخل نياتنا في نياتهم ومقاصدنا في مقاصدهم وعملنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم ونستهدر أرواحهم الطاهرة الزاكية في هذا المجلس وفي هذا التعليم وأن الله بجاه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يغفر ذنوبنا ويكشف كروبنا ويستر عيوبنا ويشفي مرضانا ويعافي مبتلانا ويقضي جميع حاجاتنا حاجة الدنيا وحاجة الآخرة خزيا ومعنوية ظاهرة وباطنة ويقضي جميع ديوننا دين الدنيا بالميسرة والدار الآخرة بالمغفرة بجاه أبي الزهراء وعلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا ربي صل على المختار من مضار والأنبياء وجميع الرسل ما ذكروا وصل ربي على الهادي وإدراته وصحبه من لطي الدين قد نشروا وجاهدوا معه في الله واجتهدوا وهجروا وله آووا وقد نصروا وبينوا الفرض والمسنون واعتصموا لله واعتصموا بالله فانتصروا. أزكى صلاة وأنماها وأشرفها يعطر ريان نشرها العطير مبوقة بعبيك المسك زاكية من طيبها أراج الردوانيا تسير عند الحصى والثرى والرمل يتبعها نجم السماء ونبات الأرض والمدار وعد وزن مثاقيل الجبال كما يليه قدر جميع الماء والمطر وعد ما حوات الأشجار من ورق وكل حرف غدا يتلى ويستطار والوش والطير والأسماك مع نعم يليهم الجن والأملاك والبشر والدر والنمل مع جمع الحبوب بكذا والشعر والصوف والأرياش والوبر وما أحاط به العلم المحيط وما جرى به القلم المأمور والقدر وعندنا
التي مننت بها على الخلائق مذ كانوا ومذ هشروا وعند مقداره السامي الذي شرفت به النبيون والأملاك وافتخروا وعندما كان في الأكوان يا سندي وما يكون إلى أن تبعث الصور في كل طرفة عين يدرفون بها أهل السماء والأرضين أو يذر ملء السماوات والأرضين ما جبل والفرش والعرش والكرسي وما حصروا ما أعظم الله موجودا وأوجد معدوما صلاة دواما ليس تنحسر تستغرق العد مع جمع الدهور كما تحيط بالحد لا تبغي ولا تذر لا غاية وانتهاء يا عظيم لها ولا لها أمد يقضى فيعتبر وعند فيما قد مر من عدد معدي في فيه يا من له القدر كما تحب وترضى سيدي وكما أمرتنا أن نصلي أنت مقتدر مع السلام كما قد مر من عدد ربي وضاعفهما والفضل منتشر وكل ذلك مضروب بحقك في أنفاس خلقك إن قلوا وإن كثروا يا ربي واغفر لقارئها وسامعيها والمسلمين جميعا أينما حضروا ووالدينا وأهلنا وجيراتنا وكلنا سيدي للعفو مفتكر وقد أتيت ذنوبا لا عدد لها لكن عفوك لا يبقي ولا يذر والهم عن كل ما أبغي أشغلني وقد أتى خادعا والقلب منكسر أرجوك يا ربي في الدارين ترحمنا بجاه من في يديه سبح الحجر أرجوك يا ربي في الدارين ترحمنا بجاه من في يديه سبح الحجر أرجوك يا ربي في الدارين ترحمنا بجاه من في يديه سبح الحجر يا ربي أعظم لنا أجرا ومغفرة فإن جودك بحر ليس ينحصر واقض ديونا لها الأهلاك ضائقة وفرج الكرب عنا أنت مقتدر وكن لطيفا
لطيفا بنا في كل نازلة لطفا جميلا به الأهوال تنحسر بالمصطفى المجتبى خير الأنام ومن جلالة نزلت في مدحه سوار ثم الصلاة على المختار ما طلع الشمس النهار وما قد شاع القمر ثم الرضا أبي بكر خليفته من قام من بعده للدين ينتصر وعن أبي حفص الفاروق صاحبه من قوله الفصل في أحكامه عمر وجد لعثمان ذي النورين من كملت له المحاسن في الدارين والظفر كذا علي مع ابنيه وأمه مع أهل العبا كما قد جاءنا الخبر كذا خديجتنا الكبرى التي بذلت أموالها لرسول الله ينتصر والطاهرات نساء المصطفى وكذا بناته وبنوه كلما ذكروا سعد سعيد بن عوف طلحة وأبو عبيدة وزبير سادة غرار وحمزة وكذا العباس سيدنا ونجله الحبر من زالت به الغيار والآل والصحب والأتباع قاطبة ما جن ليل الدياج أو بدا السحر مع الرضا منك في عف وعافية وحسن خاتمة إن ينقضي العمر مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق ما ذكروا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قولي وفعلي ونيتي به أشتفي من كل داء ونور دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي فيا ربي متعني بسري حروفه ونور به قلبي وسمعي ومقلتي ربي زدني علما وارزقني فهما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
dusturakum ya ahlad darak wa ya ahlal naubah wa ya ahlal batin wa ya ahlan nur. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbul itasah wa yakrahut tasa'ubah. Fa idza atasa ahadukum wa hamidallaha kana haqqan ala kulli muslimin sami'ahu ayyakulalah yarhamukallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yuhibbul itas. Allah Subhanahu wa taala cinta, senang kepada orang yang bersin. Orang bersin ya. Asim. Wa yakrahut tasa'ubah. Dan Allah tidak senang atau benci kepada angop, awai. Allah tak senang. Yang disenangi oleh Allah itu bersin, asiman, nggak sah? Tapi Allah tidak senang kepada angop atau awai, ketondu aja. Makanya Rasulullah itu matasa'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qattu. Nabi itu sama sekali selama hidupnya tidak pernah angop, tidak pernah awai. Ya. Faida atau sa'ahadukum, apabila di antara kalian ada yang bersin, kata Rasulullah, dan orang yang bersin wa hamidallah, dia memuji kepada Allah. Orang yang bersin disunnahkan mengucapkan alhamdulillah. Maka kana haqqan ala kulli muslimin. Di sini hak, ada yang mengatakan wajib bagi orang yang mendengarnya. Setiap orang yang Islam yang mendengar bersinnya orang muslim yang lain, yang orang bersin tadi mengucapkan alhamdulillah, ayyakulah, maka orang muslim yang mendengar bersin tadi hendaknya mengucapkan yarhamukallah. Jadi apabila teman kita bersin dan teman tadi mengucapkan alhamdulillah, maka kita yang mendengar, kita mendoakan dengan bacaan yarhamukallah. Ya, mudah-mudahan Allah sayang sama sampean begitu. Lah, orang yang bersin yang sudah didoakan oleh saudaranya tadi, dia berdoa lagi, yahdikallah. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepadamu. Jadi saling mendoakan. Ammat tasa'ubah, adapun angop, ya mun awai sambian, fa innama huwa minasyaiton. Angop atau awai itu adalah dari syaitan. Ya, dari syaitan. Fa idza tasa'aba ahadukum, apabila salah satu di antara kalian itu angop atau awai, falyaruddahu mastato, hendaknya dia menolak, ya. Menolak semampu mungkin, semaksimal mungkin, agar tidak angop. Bisa akekep, gigin atuh, ya, kerep. Pokoknya sekiranya tidak keluar. Karena apa? Fa inna ahadakum, maka sungguh di antara kalian, idza tasa'abah, dikala angop awai, dhahika minhu syaiton, setannya ini tertawa. Mun embian awai, setan embian gini kah? Akeleun tangkat jah. Apa boleh ngucap wagalah, ngucap misalkan ki awai, misalkan beranjing lah nika setan pacentang kaca ongkuan teman sejati jan setan ki akeleun setan perak. Mangkana falyarudda mastato'ah, hendaknya kalau sampean angop tahan semaksimal mungkin. Kalau tidak memungkinkan harus angop sampean, maka tutup dengan tangan yang kiri dan dibalik bidohri, ya, dengan dibalik begini angupnya kasak dengan tangan kiri dan dibalik. Maka ini untuk litordi syaiton, untuk menolak setan. Kalau bersin itu dari Allah. Kimun koro bersin sekalian, mau bersin asiman sampai 70 kali. Tidak remas dua kina. Ki mele obat bersin ki. Flu berarti gini kah. Tandan mun bersin kasak nasyat. Orangnya lagi semangat. Kalau angop tasawuf lah nika lagi ketondu. Nah, makanya hendaknya ditolak semaksimal mungkin, terutama kalau ngaji. Kalau ngaji ini memang disebutkan oleh Nabi raudhatun min riyadil jinan. Tempat ngaji ini, majelis ilmu itu adalah taman surga. Makanya terkadang kalau kita ngaji kena angin surga, ngantuk.
ya itu pasti sudah. Tapi kalau kayak orkes, karnaval itu angin neraka sampean. Tak kira ketondu dan maki semalam. Itu kuwi nggih. Mun ngacih pocen kena angin surga. Ada ngida. Cuma kalau bersin jangan terlalu keras suaranya kemudian ditutup. Make bersin nika dicintai oleh Allah, cek bersin ya ada noreng biana tampesan man kaman ki totop, apalagi osom kolorna ki. Pon. Kemudian hadis selanjutnya, innama ya'riful fadlah li ahlil fadli dul fadli. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang mengetahui keutamaan seseorang itu adalah orang yang punya keutamaan juga. Makanya dalam riwayat yang lain, la ya'riful wali illal wali. Tidak bisa mengetahui kepada orang yang wali kecuali sama-sama walinya. Sebagaimana orang tidak bisa menilai itu alim atau tidak kecuali sama orang alimnya. Kalau kata orang alim, ustadz itu, kiai itu, habib itu alim, berarti itu alim sungguhan. Tapi kalau hanya kata orang awam, abu alim pak ustadz roh, alim pak kiai roh, mosok ngocol hadis misalkan gitu. Padahal saya baca as-solehatu minal mu'min jan syukur ke solehar binin mu'min benih hadis. Pokoknya Arab misalkan diteremain hadis. Jadi yang mampu menilai mengetahui kadar keilmuan orang lain itu sesama alimnya. Karena kalau orang alim itu salah satu harokat, salah satu huruf itu ketahuan. Makanya sampean jangan terlalu col-ngocol hadis man gak aman, jangan terlalu col-ngocol hadis. Nggak boleh kalau hadis. Karena apa? Yasturul jahil malam yatakallam. Orang bodoh tidak akan ketahuan kebodohannya selama dia tidak bicara. Le sampean mun dengen-dengar nih, kan nih kesobung seoning, nih ke penter napa putu, napa bek penter, napa bek putu, napa cek sarana sobung orang uning. Tapi mun lah omong baru ketahuan. Oh geletek. Nah, baru ketahuan. Mangkan biar muntero kelihatan alim, muntero kelihatan alim, cek omongan. Lah nang menurut sini. Enggak ser karo limbat. Nah karo justru terkenalnya karena tidak ngomong. Penasaran orang. Dak remeti ngomong ku apa pelo apa bui apa dak remah. Pon. Hadis selanjutnya unsur ahoka zaliman au mazluman. Tolonglah saudaramu kata Rasulullah. Doliman, saudaramu yang dolim. Tolong dia. Au madluman atau saudaramu yang didolimi. Yang menganiaya, yang dolim dan yang dianiaya, yang didolimi itu sama-sama suruh ditolong oleh Rasulullah. Kila kaifa suruhu zaliman. Ya Rasulullah, bagaimana kami harus menolong orang yang dolim? Seharusnya yang ditolong adalah orang yang didolimi. Lah ini nolong orang yang dolim ini gimana maksudnya? Suruh tolongin nukul misalkan, bukan. Maka kata Rasulullah, qala tahjuruhu wa tarudduhu anidz zulmi. Cegah dia dari berbuat dolim, larang dia dari berbuat dolim, tahan dia dari berbuat dolim, lerai dia dari berbuat dolim. Fa innaka dzalika nasruhu, maka itu adalah menolong daripada orang yang dolim tadi, supaya tidak larut di dalam kedolimannya, supaya tidak makin banyak dia mengerjakan kedoliman. Jadi kalau ada orang misalkan maling, misalkan dolim ini maling ini mau mencuri, semampu sampean, kalau sampean mampu menolong orang tersebut supaya tidak mencuri, lakukan. Walaupun yang mau dicuri itu bukan punya sampean. Polan benidin tibi itu orot kecok lah misalkan, jangan kasihan orang tersebut agar dia tidak berbuat dosa. Makanya tutup segala kemungkinan yang sekiranya membuka lorong pintu setan. Sampean bawa sepeda, kunci sepedanya double gembok. Kenapa? Supaya tidak memberi kesempatan setan itu pintunya terbuka. Anak ngamen misalkan ya, itu tidak ada niatan untuk mencuri, dia ngamen sudah, ajar mental ya. Nah, kok melihat ada sepeda ini ceket dengan kuncinya yang asalnya tidak ada niatan untuk mencuri, karena ada kesempatan maka akhirnya dicuri. Lah sampean ini membantu berarti.
Sudah kehilangan sepeda malah membantu orang melakukan perbuatan dosa. Makanya sepedanya itu kunci, labengnya, pintunya itu kunci. Jangan memberikan celah orang lain untuk berbuat dolim, karena itu mandolama zulimah, orang yang dolim maka dia akan pasti menerima kedolimannya, yakni akan terbalas. Hadis selanjutnya, ahlul jannati man mal Allahu ta'ala udunaihi min sana'in nasi alaihi khairan wa huwa yasma. Tanda-tanda ahli surga, Pak Ki. Tanda-tanda ahli surga adalah Allah Subhanahu wa ta'ala memenuhi kepada telinganya orang tersebut min sana'in nasi alaihi khairan, dari orang-orang yang memujinya. Jadi tandanya orang yang akan masuk surga, tandanya penduduk surga adalah orang tersebut telinganya dipenuhi pujian baik oleh orang lain. Wa huwa yasma, dan sampean mendengar. Jadi sampean ke barat mendengar ada orang bercerita sampean memuji sampean. Sampean ke barat ada orang bercerita memuji sampean. Jadi kemana-mana sampean selalu dipuji oleh orang lain, dan sampean mendengar pujian itu walaupun perantara orang lain. Ini tandanya ahli surga. Berarti orang itu adalah orang baik. Makanya semaksimal mungkin sampean sekiranya jangan ingin dipuji, tapi sekiranya orang lain memuji sampean. Jangan ingin dipuji. Ya, jangan ingin dipuji, tapi apabila dipuji oleh orang lain tidak ada masalah. Wa ahlun nar, dan tandanya ahli neraka kata Rasulullah, man mal Allahu ta'ala udunaihi min sana'in nasi alaihi syarron wa huwa yasma. Ahli neraka adalah orang yang Allah penuhi kedua telinganya dari pembicaraan orang lain syarron, berbicara jelek, berbicara buruk. Wa huwa yasma, dan dia mendengar atas pembicaraan itu. Makanya hati-hati, jangan menjadi penyebab sampean orang membicarakan kejelekan sampean. Jangan menjadi andalan orang yang digibai atau dirasani, itu pahalanya diambil oleh yang ngerasani. Tapi kalau sampean yang menjadi penyebab supaya dirasani oleh orang lain, maka sampean berdosa berlipat ganda. Jadi nggak nih kak, tandanya orang baik kemana-mana dia selalu mendengar pujian dari orang lain, itu tandanya orang benar dan tandanya ahli surga. Sebaliknya, orang yang selalu mendengar berita jelek darinya dan bukan fitnah, ini terjadi ya, dilakukan oleh orang tersebut kejelekan-kejelekan, maka itu tandanya penduduk neraka. Hadis selanjutnya, Allahu ta'ala ila Ibrahim alaihi salam. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan wahyu kepada Nabi Ibrahim. Apa wahyunya? Ya khalili hassin khalqaka walau ma'al kufar. Wahai kekasihku, kata Allah. Jadi Nabi Ibrahim ini dijadikan kekasih oleh Allah. Dan Nabi Ibrahim ditanyakan, bima ittakhadakallahu khalilan, sebab apa Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan engkau sebagai kekasihnya? Kata Nabi Ibrahim, bisalah sati asya, sebab 3 perkara. Yang pertama, wa ma ta'asyastu wa ma taghaddaitu wa ma ta'asyastu illa ma'ad dhaif. Saya tidak pernah makan siang ataupun makan malam kecuali bersama tamu, kecuali bersama orang lain. Makanya Nabi Ibrahim ini diriwayatkan tiap hari ini kalau mau makan mencari orang dulu. Mailan au mailain, 1 kilo 2 kilo ya, mencari orang untuk diajak makan, karena waktu itu ya penduduknya sedikit. Tidak pernah makan sendiri ya, tidak pernah makan sendiri, tapi selalu mengajak orang lain untuk makan bersama. Tidak harus nasi yang di rambutan bagi ke tetangga, di gedeng bagi, di capi bagi, pokoknya bagi kapi bagi. Nah, ini kah tanda-tandanya orang akan diangkat menjadi kekasih Allah. Yang kedua, wa mahtamamtu bima takaffalallahu li. Aku tidak pernah susah, tidak pernah gundah, tidak pernah gelisah apa yang sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu masalah umur, masalah rezeki, masalah jodoh,
masalah kematian, ini sudah ditanggung semuanya oleh Allah. Bukan wilayah kita, itu sudah. Semuanya adalah wilayah Allah, kita cuma berusaha. Jadi kalau usaha kita sudah maksimal, ikhtiar, baru tawakal, pasrahkan kepada Allah. Tidak usah gelo sampean panen gagal misalkan, ya berarti itu sudah demikian takarannya dari Allah Subhanahu wa taala. Tetap sampean dapat pahala. Maka na aksaru ta'aban kana aksaru sawaban. Semakin berat pekerjaan sampean, maka semakin besar pahala yang sampean dapatkan. Saralakum misalkan, ya Pak depan ngarek segala macam, Pak depan sampai muda ngubudu tahun rogi petong atos salah ruwet. Padahal benar minta pakanin gini. Ya, selama 2 tahun sampean mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlalu gelo, ya. Jangan terlalu susah memikirkan apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah, ya. Kemudian yang nomor 3, tadi yang pertama apa? Tidak pernah makan kecuali bersama orang lain. Yang kedua, tidak susah tentang apa yang sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kenapa pon? Subung saya enggak? Marin enggak boleh marin kena. Oke. Ya Khalili, wahai kekasihku, kata Allah kepada Nabi Ibrahim, hassin khalqaka, perbaiki akhlakmu atau khuluqaka. Perbaiki akhlakmu, akhlak yang baik kepada yang lebih tua, kepada yang sebaya, kepada yang lebih muda. Perbaiki akhlak kita kepada orang tua, kepada saudara, kepada tetangga, kepada semua orang Islam terutama. Perbaiki akhlak kita. Walau ma'al kufar, bahkan seandainya bersama orang kafir sekalipun, tunjukkan bahwa Islam itu rahmat, bahwa Islam itu kasih sayang, bahwa orang Islam itu baik. Jangan semata-mata sampean polan orang Islam misalnya, polan orang kafir semena-mena sampean, diambil hartanya, dipukuli, dianiaya misalkan. Maka itu akan menjadi contoh kepada mereka. Oh, orang Islam itu begitu jahat, keparat, bangsat, laknat. Waduh, jangan, ya. Jangan kayak bom Bali dan semacamnya. Tunjukkan kita itu rahmatan lil alamin. Agama Islam itu adalah kasih sayang kepada seluruh alam semesta, walaupun kepada orang kafir. Tapi bukan berarti kita itu ikut ke gereja mereka, terbengan di sana misalkan, ya sholawatan di gereja, itu tidak boleh, Pak. Yang dimaksud toleransi itu lakum dinukum waliyah dini. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Aku beribadah di masjid, jangan sampean ganggu. Dan sampean beribadah di gereja, di napaan boleh? Pura, di kuil, di apa boleh? Kelenteng. Oh, kelenteng benereng sebareng ada. Kita wajib dan haram untuk mengganggu mereka. Jadi tidak boleh kita mengganggu ibadahnya orang selain Islam. Tapi jangan dicampur aduk. Waktu lebaran misalkan orang Kristen misalkan abojong nangi masjid ikut abojong, ya. Waktu Natalan kita ke sana baca sholawatan, tidak boleh. Itu mencampur aduk agama. Ya, tidak boleh seperti itu. Jadi yang dinamakan toleransi itu, kata Allah, lakum dinukum waliyadini, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Tidak boleh saling mengganggu. Makanya kata Rasulullah, man adza zimmiyan faqad adani. Orang yang menyakiti orang kafir zimmi. Orang kafir zimmi ini adalah orang yang hidup rukun dengan kita. Orang kafir ini yang tidak ngajak perang, itu namanya zimmi. Siapa orang menyakiti kafir zimmi, kata Rasulullah, maka sungguh dia telah menyakiti aku. Sama dengan menyakiti Rasulullah. Hati-hati sampean, cek polan orang kafir boin misalkan, cek cena boin kalak bareng, tidak boleh, haram, Pak, ya. Seperti itu. Jadi Nabi Ibrahim disuruh oleh Allah, hassin khuluqaka, perbaiki akhlakmu. Seperti yang pernah kita sampaikan, ij'al ilmaka milhan wa adabaka daqiqon. Jadikan ilmumu itu bagaikan garam dan jadikan akhlakmu itu bagaikan tepung.
Ilmu 1 sendok saja, sedangkan akhlak yaitu 1 kilo, tepungnya 1 kilo, garamnya 1 sendok, maka rasanya enak. Jangan dibalik. Jadi terutama akhlak perbaiki dengan orang lain, bahkan kepada orang kafir sekalipun. Tadkhulu madakhilal abror, maka sungguh engkau akan menjadi orang-orang yang baik. Jadi al-abror ma'al abror, wa adkhilnal jannata ma'al abror, kan begitu doanya. Masukkan aku ya Allah ke dalam surga bersama orang-orang yang abror, orang-orang yang baik, yaitu dari para nabi, para orang soleh, para siddiqin, itu namanya abror. Jadi kalau kita berbuat baik, akhlak kita baik kepada semua makhluk Allah, bahkan kepada orang kafir sekalipun, kita akan menjadi sebagian daripada al-abror, ya. Fa inna kalimati sabaqat liman hassana khuluqah, karena sesungguhnya kalimatku, firmanku, kata Allah, itu mendahului kepada kebaikan daripada akhlaknya seseorang. An udhillahu fi dhilli arsy, yaitu orang yang baik akhlaknya, Allah akan menaungi, melindungi orang tersebut di bawah arasnya Allah nanti pada hari kiamat, yang pada hari itu tidak ada perlindungan, pernaungan kecuali hanya murni milik Allah semata. Wa an askinahu hadirata qudsi, dan Allah Subhanahu wa taala akan menempatkan orang yang baik akhlaknya di dalam kurungan qudsinya Allah, kesuciannya Allah. Jadi akan betul-betul dilindungi, diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an udniyahu min jiwari, dan Allah akan mendekatkan kepada orang tersebut seakan-akan bertetangga dengan Allah. Ya, sangat dekat posisinya dengan Allah, istimewa orang yang akhlaknya baik. Bahkan begini, kata Syekh Abdul Qadir, idza laqita ahadan, dikala engkau bertemu dengan seseorang, maka kita harus mengucapkan, apabila orang tersebut alim atau orang tersebut ahlul fadlih, ya, orang yang mempunyai keistimewaan, maka sampean harus bilang hadza khairun minni, orang ini jelas lebih baik daripada saya. Jadi sampean mun apang kibi kiai, apang kibi orang alim, apang kibi orang soge, orang hebat, sampean bilang orang itu jelas jauh lebih baik daripada saya. Kenapa? Karena dia balaghah malam aglu, dia sampai kepada sesuatu yang tidak aku sampai, wa utiya malam u'tah, dan dia diberikan oleh Allah sesuatu yang tidak diberikan kepada saya, maka jauh dia lebih baik daripada saya. Kalau kita bertemu dengan wa in kana jahilan, kita bertemu dengan orang yang bodoh sekalipun, sampean harus bilang hadza khairun minni, orang bodoh ini lebih baik daripada saya. Kenapa? Dia mengamalkan atau melakukan perbuatan dosa li jahlihi, karena kebodohannya. Sedangkan saya mengerjakan dosa karena tahu hukumnya, sudah tahu hukumnya, tapi melaksanakan. Maka otomatis dia lebih baik daripada saya. Wa in kana kabiron, kalau kita bertemu dengan orang yang lebih tua daripada kita, kultah, kita harus bilang hadza khairun minni, orang ini lebih baik daripada saya. Kenapa? Li'annahu qad abadallaha ta'ala qabli, karena dia telah menyembah kepada Allah sebelum saya. Salatnya dia lebih banyak jauh daripada saya. Zikirnya dia, baca Qur'annya dia, puasanya dia jauh lebih banyak daripada saya. Dia lebih dulu mengenal Allah daripada saya. Kalau dihitung kita misalkan umur 20, sholat kita jumlahnya misalkan 10.000, orang yang umur 60 mungkin sholatnya sudah 50.000. Nah, makanya otomatis dia lebih baik daripada saya. Wa in kana sogiron, kalau kita bertemu dengan anak kecil, kita harus juga bilang hadza khairun minni, anak ini lebih baik daripada saya. Kenapa? Karena dia tidak ditulis dosanya oleh Allah, sedangkan kita ditulis. Anak kecil itu seandainya berbuat dosa, dia tidak ditulis dosanya. Rufi'al aqlam an salasatin, pena malaikat itu diangkat dari 3 jenis manusia. Yang pertama as-sabi hatta yahtalim, yaitu anak kecil sampai dia balik. Kemudian yang kedua al-junun hatta yafiq, orang gila sampai dia sembuh.
Jadi kalau orang gila berbuat dosa, dia tidak dosa. Pokon kilongkuan bagi tak lama gila. Mun lama gila lain boleh. Kemudian yang ketiga, mak lo petok yang ketiga nih kan. An-naim hatta yastaiqidah, yaitu orang yang tidur sampai dia bangun. Tidur sampai dia bangun. Waktu tidur sampean ngajak ngomong rong sepuro, ngucek noreng misewe noreng misalkan tepan tedung. Pokon tedung ngongkuan bagi itu tidak dicatat dosa. Bede kancane setin mbian akan tok misalkan ndak dosa. Pokok tedung ngongkuan nggih. Mundung tedung lain gini kan. Jadi tidak dosa apa yang dikerjakan oleh orang yang tidur. Bahkan bertemu dengan orang kafir sekalipun jangan merasa sampean lebih baik. Tapi tidak boleh sampean bilang orang itu lebih baik daripada saya, tidak boleh. Karena orang kafir jelas itu hum syarrul bariyah, kata Allah. Orang kafir itu adalah sejelek-jeleknya makhluk. Tapi kita tidak boleh merasa lebih baik daripada mereka karena kita tidak tahu lam yadri bima yuhtamuli au bima yuhtamulah. Kita tidak tahu pada akhirnya, akhir hayat kita meninggal dalam keadaan membawa Islam ataukah naudzubillah kafir. Sebaliknya orang kafir juga tidak tahu nanti matinya, finishnya apakah masuk Islam kemudian mati ataukah tetap dalam kekafirannya. Kita juga tidak tahu dan tidak ada yang menjamin. Makanya jangan sampai kita merasa kita adalah orang yang baik. Makanya kita harus merasa orang yang paling jelek. Sangat benar yang disampaikan oleh Sayyidina Ali, kun indallah khairon nas wa kun indan nafsi syarron nas wa kun indan nas rajulan minan nas. Kun indallah khairon nas, jadilah engkau menurut pandangan Allah adalah sebaik-baik manusia. Orang paling pateng ngaji, paling pateng wirid, paling pateng sholat, paling pateng zikir, paling pateng apasah, paling baik menurut Allah. Paling banyak ibadahnya. Wa kun indan nafsi syarron nas, dan jadilah engkau menurut pandangan dirimu sendiri adalah orang yang paling jelek, kotu aromasa paling coba. Kalau sampean sudah merasa yang paling jelek, sampean tak kira ngucain orang, tak kira ngerasanin orang, tak kira sukut menilai orang bon, karena aban aromasa paling jelek. Kemudian wa kuna indan nas rajulan minan nas, jadilah kamu menurut orang lain, ya, di antara orang lain adalah sebagian daripada mereka. Tak oleh nyelenih, ya, selain dek borok ambian ke temur bion misalkan tak oleh, harus bersama menkerja bakti lah bareng pon kerja bakti pon. Hadis selanjutnya, ala ukhbirukum bi syai'in idza nazala bi rajulin minkum karbun aw bala'un min amrid dunya. Apakah aku tidak akan memberitahu kepada kalian, kata Rasulullah, sesuatu yang mana apabila ada seseorang diberi ujian oleh Allah berupa karbun, keropekan, kesumpekan, kesusahan, apa boleh, krisis, pokon ruwet abulet bon nih kawan ki. Mun sampeyan iparingin karbon lebih daripada hemun karbon nih ka. Lah apa? Cek susana sahara bon. Seruat segala macam, mulai kikirin bini keluar sompok segala macam bon. Au balaun, atau sampean tertimpa musibah, tertimpa bencana min amrid dunia, dari urusan dunia, doa bih, maka hendaknya orang tersebut berdoa dengan ini, kata Rasulullah. Fayufarriju anhu, maka niscaya orang tersebut akan dibahagiakan. Semua kesusahannya akan dihilangkan oleh Allah, kesulitannya akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu doa Zinnun. Ini doanya Zinnun, yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Berdoa ini, Pak. Mun sampeyan sosa, ropek, sompek, bulet bon, kemudian tertimpa bencana, perbanyak baca doa ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Masukkan ke hati cara bacanya, jadi petepak la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Beni kuntum banyak kadang orang apa nyaman mari terawih la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Beni kuntum kuntuh
Kuntuh minadh dhalimin. La ilaha illa antah, tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Subhanakah, maha suci Engkau. Ini sesungguhnya aku, aku minadh dhalimin, yaitu sebagian daripada orang-orang yang zalim. Mengaku diri bahwa kita adalah orang zalim. Karena turunnya bencana, turunnya kesompekan, keropekan, kesusahan, kemelaratan, kelaipan, krisis, paceklik, itu lantaran kedoliman. Maka kalau kita mengaku diri kita dolim kepada Allah, maka niscaya Allah akan menghilangkan daripada kesusahan dan semua masalah yang kita hadapi. Hadis selanjutnya, iyyakum wal ghibah. Takutlah kamu untuk ghibah. Ghibah ini membicarakan kejelekan orang lain. Kenapa? Fa innal ghibata asyaddu minaz zina. Karena sesungguhnya ghibah ini lebih berbahaya, lebih besar dosanya bahkan daripada zina sekalipun. Lebih bahaya, Pak. Kenapa? Innar rajula qad yazni wa yatubu. Terkadang orang berzina dan dia bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, fayatubullahu alaih, maka Allah menerima taubatnya. Wa inna sahibal ghibah, dan sesungguhnya orang yang berghibah, yang ngerasani kejelekan orang lain, la yaghfirullahu ta'ala lahu hatta yaghfir lahu sahibuhu. Allah tidak akan pernah, ya ingat, Allah tidak akan pernah mengampuni dosanya orang-orang yang ghibah selama orang yang digibahi itu tidak memaafkan. Ini beratnya. Allah tidak akan mengampuni dosa ghibah, dosa ngerasani kita selama orang yang dirasani tidak memaafkan. Derma sampean seminta sepora. Keburu ketemu rarasanan misalkan ki. Apa boleh abilicem yang keburu ketemu rarasanan pun. Gimana jaga menabilicem ni ka maskeran sekira tak omong. Ki ngikek betos nih kaki. Ingat Sayyidina Abu Bakar nih kak ki ngikek beto pak. Ngikek beto. Kenapa nyaman ki angem beto. Kenapa? Karena supaya tidak berbicara sesuatu yang tidak penting, apalagi berbicara masalah dosa. Kalau mau berbicara baik diambil batunya, ngomong dah. Kalau sekiranya mau bicara jelek dimasukkan. Ada orang itu kalau berbicara jelek terlanjur lidahnya ini digigit pak. Kekek atau bibir kekek melebar. Kekek bibir. Kalau sekiranya berbicara jelek, kekek bibir embian. Kekek kieu napa? Cileun embian. Lamun sampai lokah cileun embian masa ki arasan boleh embian ta. Kini sebagai hukuman ki kembian tibi makle tidak mudah-mudah membicarakan kejelekan orang lain, karena kini keberat tebusannya, dosanya tidak akan pernah diampuni oleh Allah selama orang yang dirasani tidak memaafkan. Pas dia remem bian, sanggup bian ta, minta sebuah orang kareng-karang rejo nih orang telo butung situng bian mare rasani kapi, dia remah. Ben kau tuh kebele pak, seporan nah, kau tuh kebele tung situng tak oleh telasan bian, seporan aja 0-0 misalkan. Tak oleh pak, mau cek kembang kan 0-0. Pada 0 ya, pada tadi itu saya tidak bisa. Coba aku tuh sampai aki, mun bian teman ngico aja mah, kira-kira sepora ta. Bian teman ngico embin, teman ngico sahaben nah, teman ngico sepeda motor lambe misalkan. Oleh ngeredit kuluna sekeco bian ki melerembian misalkan ki naudzubillah. Pah mangken karo 0-0 ya. Kira-kira nyepora orang mun tau je embian sengico ta. Ah, kini kok tuh kebele pak. Mun memungkinkan, mun tak memungkinkan, sambian minta halal lah. Mun cek tak memungkinkan boleh orang yang sebung umur misalkan parengaki ke ahli waris pebeli harta yang pernah didolimi. Mun cek tak bisa nah, paling cak tak bisa melolo nih kawan. Embiana sedekah kencerna hadiah akidah ke orang sepernah sambian dolimin. Tetimbian mulai laku mulai acara sedekah. Lema ibu untuk penebus dosa bu A sebi kula pernah rasanin. Laku boleh lema ibu bu B saya rasanin sampai Z tak mari ini kah. Ngulang boleh dia darin banyak saya rasanin embian. Hati-hati korangin mun bisa
Ambu pon masa ki arasan nama lolo kan aja lebu lamba kita tobuk. Ki usaha ki. Cek angin le panjen. Cek panjen cek lemak menarasanan. Cek lebur. Hadis selanjutnya ayyumam ra'atin kharajat min baitiha bi ghairi idzni zawjiha. Siapa-siapa seorang perempuan, seorang istri yang keluar dari rumahnya bi ghairi idzni zawjiha tanpa izin dari suaminya. Ya, seorang istri bukan suami. Seorang istri yang keluar dari rumahnya tanpa izin, tanpa minta izin, apalagi tidak diizini oleh suaminya, kanat fi suhtillahi ta'ala hatta tarja' ila baitiha. Maka dia selama itu pula dalam murkanya Allah. Ya, kalau dia keluar misalkan 5 jam, maka selama 5 jam dia dimurkai oleh Allah. Sampai dia pulang lagi ke rumahnya. Au yarda anha zaujuha, atau suaminya sampai meridhoi atau memaafkan. Makanya kalau suaminya keluar dan kemana-mana, jangan istri kemana-mana. Polan lakin keluar kia misalkan, jangan ya. Harus izin. Kecuali sampean sudah dapat izin dari suaminya, iya dek, tidak apa-apa keluar kalau ada kebutuhan. Nah, harus ada kebutuhan. Cek tomo puto melolo, ponare puto keluar misalkan, tidak boleh. Okay. Hadis selanjutnya, iyyakum wal julus alat turuqat. Takutlah kalian, waspada atau hati-hati, jangan sekali-kali kalau bisa sampean itu duduk di jalan-jalan. Cek juk tojuan pinggir jalan. Cek juk tojuan di gerdu. Ki. Faqalu, para sahabat atanya Kanjeng Nabi, malana budun Kanjeng Nabi, kami tidak boleh tidak. Artinya sudah menjadi kebiasaan kami berkumpul di pinggir jalan. Innama hiya majalisuna, itu adalah tempat kami ngobrol. Natahaddatsu fiha, kami berbicara, ngomong, bincang-bincang, ketemu sahabat, ketemu saudara di jalan, di pinggir jalan misalkan. Ya apa? Qalah, maka Nabi berkata, idza ataitum illal majalis, kalau memang tidak boleh tidak, sampean harus ada di pinggir jalan. Bedai kerdu misalkan karena ajaga misalkan fa'atut tariqo haqqahu, maka hendaknya kalian memberikan hak-hak jalan. Memberikan hak jalan. Qalu, para sahabat bertanya, wa ma haqqut tariq? Apa hak jalan itu wahai Rasulullah? Haknya jalan adalah yang pertama ghaddul basar, memejamkan mata. Beni pas metem melolom yan ki. Ghaddul basar di sini menundukkan pandangan dari sesuatu yang haram. Jadi kalau ada orang perempuan lewat, nunduk mian, amit engki. Nah, nunduk, jangan tambah mantelik. Anu kana mak tambah glowing, tambah beda. Jangan, ini tusem mian. Oke. Jadi kalau ada, apalagi yang bukan muhrim jelasnya, apalagi yang glowing, nunduk sampean. Ghaddul basar. Mau ditanya aki, mau tak ngabes. Ajar nunduk, nih kawan ki. Ajar nunduk. Jadi yang pertama, kalau sampean terpaksa harus ada di jalan atau sampean jalan-jalan, nih kedah harus duduk ketok nih kaki. Oh berarti mana jalan tak apa-apa sama. Jadi mun pian keluar numpak sepeda atau jalan atau numpak truk dan semacamnya, ghaddul basar, tundukkan pandangan. Maksudnya menundukkan pandangan, benih ambian nyupir truk nunduk seni ke beni, cek salah hati semian ki. Maksudnya ambian menundukkan pandangan dari sesuatu yang haram. Ya ada ambian misalkan bedereng bini misalkan numpak sepeda. Yang kui kelampinan ngampret misalkan ya tak sedeng karo. Bah karo lebaran ndek pandai misalkan ghaddul basar sampean. Alihkan pandangan ki. Jadi cek lerek ki, alihkan pandangan ki bakuna lerek. Alihkan pandangan. Kini ke maksudnya ghaddul basar. Beni pah nunduk nyupir mbian beni cek salah hati sembian. Cek salah ngerti ki. Gini kah? Jadi yang pertama ghaddul basar, menundukkan pandangan dari sesuatu yang diharamkan. Yang kedua, kaful adza, mencegah sesuatu yang sekiranya menyakiti. Jangan adanya sampean di jalan mengganggu orang lain. Dan gelak
sambian diam atau sambian jalan. Sambian kalau nyupir jangan terlalu ke tengah hingga mengganggu jalannya orang lain. Jangan sering ngebel, misalkan jangan ngaring gila. Nah, sambian mun nyebel tak kira gelem, Pak. Jadi mun ngebel pelan sambian tin begitulah ya. Tin misalkan ngamuk orang iki. Makanya salah orang karo ngamuk akhirnya. Tak kira ndek salah aki paden bian tak gelem mun pesan iki. Jadi tin sini kapon pandek keng libelian tak apa-apa tan. Jok sekalian keng lancang iki. Kemudian jangan ngedem misalkan ki. Kasak mengganggu kepada orang lain. Jadi kaful adza, jangan sampai menyakiti orang lain. Yang kedua, yang ketiga raddus salam. Kalau sambian ada orang amit, jawab. Ning kanto ada orang ngolok assalamualaikum, wajib dijawab. Yang ketiga, yang keempat amrun bil ma'ruf. Sambian harus memerintah kepada kebaikan atau mengajak kepada kebaikan. Imun bisa orang beda orang ngatanya kebele setepat. Makilah orang gini kepakun beda sepeda na tanya misalkan mureng mutur kadang kebele mandeman ki. Polan tak toro na tanya, kamu balai desa, wasa aku timur bah kudu jumbian. Do pak balai desa ketikung misalkan ki. Pon tikel pon ki, karena kadang adat itu tidak sama karena orang ngatanya karena tak tahu embian jawab oleh genjeran embian tempuh paman keaman misalkan dine ku bola mandoman saya kurang ajar tak toron enten ki, tak usah ingin dihormat embian pon jawab pon ki pon. Kemudian wanahyun anil mungkar, kemudian semaksimal mungkin embian mencegah kemungkaran. Kalau terpaksa embian harus ada di jalan pon. Mungkin kenikah sebisa sampai akhir dari beberapa hadis Nabi. Mungkin ada pertanyaan? Ngireng. Monggo. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana hukumnya orang yang sering mengucapkan sumpah karena omongannya kepengen dipercaya? Sekian, terima kasih. Hukum orang bersumpah supaya omongannya dipercaya. Sumpah itu memhakotun lil barokah, dapat melebur, menghilangkan daripada barokah. Jadi muthibatun lil barokah. Jadi menghilangkan barokah walau sodikon, walaupun benar. Makanya kata Sayyidina Umar, saya tidak pernah bersumpah menggunakan nama Allah, mempertaruhkan nama Allah sidqon au kadiban, baik untuk urusan yang benar apalagi urusan yang bohong, yang tidak benar. Jadi jangan sekali-kali, semaksimal mungkin usahakan jangan bersumpah. Karena itu mempertaruhkan nama Allah. Apalagi sampean misalkan carpak. Kadang kan ini gempang. Di PC sampean punya uang ada di saku. Wah sumpah wallahi saya tidak pegang uang. Saya teku maksudnya jangan tibe tetap tuh sampean. Ki bener tak aku PC temen, tapi saya maksud orang saat tanya gini ke saya yesaan. Binin biana tanya tadi PC. Wallahi engkau tak aku PC. Saya teku maksudnya tak ada carpak nih kenyaman ki. Walaupun aslinya tanah kita aku ongguan keng yerep misalkan. Lepedna songkon nih seleber. Yerep. Nah, nikah dosa, tetapi jangan sekali-kali bersumpah kecuali tidak boleh tidak. Sekiranya orangnya tidak percaya misalkan boleh sampean bersumpah. Kalau sekiranya percaya tanpa harus sampean bersumpah maka tidak boleh bersumpah. Kalau terpaksa bersumpah silahkan. Kalau sampean bohong fakaffarutuhu siyamu salasati ayyam, maka tebusannya, penebus dosanya yaitu puasa 3 hari. Sekali sumpah sampean berbohong ditebus dengan 3 hari berpuasa kafarat. Puasa tebusan 3 hari. Mungkin ada yang lain? Asih minta tolong murid aing.
Waalaikumsalam warahmatullahi Mau bertanya tentang di adat Jawa kan biasanya kalau mau panen padi kan ada acara wiwitan. Terus ada yang ditinggal di adanya itu gimana hukumnya? Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hukum apa? Wiwitan. Ajaru kata orang Madura itu ya. Kalau mau panen biasanya meletakkan entah nasi, tajin, peteteng ya dek sawah, kemudian ditinggal di sana. Kalau ditinggal di sana itu hukumnya haram ya. Jadi tabdirul mal, membuang-buang harta ya, membuang-buang harta, qalilan au kasiron, baik sedikit ataupun banyak, la ya'udu naf'uhu ajilan wala ajilan, yang tidak kembali manfaatnya kepadanya baik yang cepat yakni urusan dunia atau yang lambat yakni urusan akhirat, maka itu hukumnya haram. Min ahli syirki, dari sebagian pekerjaannya orang-orang ahli syirik, wa min amali ahlil jahiliyah, dan itu termasuk pekerjaannya orang jahiliyah. Kalaupun sampean mau ajaru atau biasanya di perapatan-perapatan ini kalau Jumat manis banyak tajin ya. Nah, itu haram. Kalau ya dengan catatan jadi fitnah, fitnah ya. Kalau itu tetap diletakkan di jalan atau di sawah. Tapi kalau sampean agak baik jenang buat tajin, kemudian sampean bawa ke jalan, ke perempatan atau ke sawah, setelah itu sampean bawa lagi, sampean kasihkan ke orang, kepada anak kecil, itu bagus. Nilai sodakoh. Tapi kalau tetap diletakkan di jalan, elempet, melegakan jin misalkan dan semacamnya, itu haram. Sampean saya ajaru, mungkin yang lambat sudah biar lalu, sampean tidak tahu hukumnya. Untuk yang akan datang, kalau sampean bawa peteteng misalkan ya, ajom rajo korongan beka esam beli peteteng, ibu nasi rasol, bodoh cenderung seborong, bodoh pesen sejuta, kibe kesabe tak apa-apa di bawah. Mari kibe sabe, kibe ke antobon tak apa-apa tan ki. Ki senikah kini oleh ganjaran sebender. Ki sebender parengaki ke tetanggan sampean, parengaki ka orang lain kena kini. Coba kun sebaik sabar itu haram, benih panin bender akhir rembian panin rosak di budina. Walaupun hasil mapan pada waktu itu, tapi itu akan hilang sia-sia. Tidak ada artinya, bekal ancor wakun. Karena tidak barokah. Nah, makanya sambian misalkan nyebek tajin perabatan atau biasa apa? Neneng dek kamar kadang ya ada kopinya buat jenang kelahiran, itu silakan, tidak apa-apa, didoakan. Coba bacain doan mak lampir, baca aki Fatihah, baca aki ayat kursi misalkan, silakan. Habis itu keluarin bitengah gini ke enom bon, bagi ke orang tajin, bagi ke orang jak ro bagi atok petok nih kan nih yo peraja sepereng wah begitu petokan nih gini orang takut ya bukarin jin. Mari cobain setan misalkan ki. Paling tidak pon cek paling nih pon ki cek paling apa? Niatkan sambian waktu ajaru misalkan pon tajin kareni sekone pon ki atau kun petokan nih gini kasa. Le niaten kakan bilis pon ki. Nah, niat makanin bilis, jangan niat makan ini jin sambian. Ada kan apa ngiran ke jin bian. Selamatan, mari kini ke pon buang pon pacar kelacar kini ke niat makanin bilis lah kini ke insyaallah selamat barokah. Berdisa lain? Ngireng monggo. Tidak ada. Kalau tidak ada, ini dari perempuan, ini banyak karena memang 3 kali pertemuan tidak ada tanya jawab. Yang pertama, hukum wanita di masa iddah aktif bermain media sosial. Napanya managaro? Selfie melolohi. TikTok, apaan bon? Pokoknya tok melolo bon. Wanita iddah di masa iddah ini bisa karena ditalak oleh suaminya, maka itu 3 kali sucian. Saya terangkan masalah iddah biar agak ngerti sampean. Ada ditalak oleh suaminya
talak roj'i, maka itu 3 kali sucian. 3 kali sucian. Kalau perempuan itu masih haid, maka 3 kali sucian. Kalau perempuan tadi tidak haid, sudah menopause atau sudah tua atau memang sama sekali tidak haid, maka iddahnya salah 1 ashhur, 3 bulan iddahnya. Setelah 3 bulan oleh al-aqidah, 3 bulan. Sekarang kalau iddah wafat, kalau ditinggal mati oleh suaminya, maka iddahnya arba'ata ashhurin wa asyra, 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Atau hamil sekarang, baik ditalak oleh istrinya, suaminya masih hidup, atau ditinggal mati oleh suaminya. Kalau hamil, maka biwat'il hamli, sampai dia melahirkan. Bisa lama, paling lamanya hamil itu 4 tahun. Imam Syafi'i ini 4 tahun, kemudian Imam Malik juga 4 tahun. Sekarang rejo bode 4 tahun. Sebunggi. Biasanya 9 bulan. Paling lamanya itu 4 tahun. Paling cepatnya itu sittatu ashhur, 6 bulan. Jadi iddah orang hamil, baik cerai hidup atau cerai mati, maka itu sampai melahirkan. Jadi bisa lama, bisa 4 tahun kalau dia melahirkan, atau bisa cuma sebentar. Sekarang hamil 9 bulan, ditalak oleh suaminya, atau suaminya meninggal, besok lahir misalkan ya, maka iddahnya sampai besok itu sudah. Setelah melahirkan nikah lagi misalkan, tidak ada masalah. Maka binin beri semate, lakin mati beri misalkan semate ya, lahir lagi boleh misalkan, tidak ada masalah. Karena iddahnya memang cuma sampai melahirkan. Bisa sebentar, bisa lama. Orang yang iddah ini tidak boleh keluar rumah. Tidak boleh keluar rumah. Kecuali tidak ada yang menafkahi. Lakinya mati atau itu merantau mandeman, tidak ada yang menafkahi, boleh bekerja. Dengan catatan tidak boleh memakai pakaian yang bagus. Tapi bukan berarti sedul budul. Sebiasa dipakai tiap hari. Kemudian tidak boleh pakai make up. Tidak boleh abudon pipi merah, pipi hijau, pipi celeng sebarang, tak boleh. Tak boleh aduh sido ban lah nyaman reng sebarang pokok orang bini ini pun. Tak boleh. Jadi biasa, tak boleh pakai lipstick. Ini lah celeng. Ya, tidak boleh pakai lipstick. Itu perempuan yang masa iddah. Kemudian ya apa sekarang, tidak keluar, ada di kamar, tapi tiktokan. Sama saja tidak boleh, karena intinya itu supaya tidak dilihat oleh laki-laki lain. Lah ini tidak dilihat secara langsung, tapi depak mandeman, depak ke Amerika, depak ke Eropa, depak ke Jepang misalkan ya, depak ke Papua, sap. Itu tidak boleh. Empon, tak boleh perempuan. Kemudian yang kedua, hukum melakukan prank. Apa prank ya? Ngerjain orang. Maksudnya ngerjain ya apa? Cak ngucain gitu dah. Aku udah guyonin. Kalau sekiranya ngerjainnya itu tidak menyakiti, tidak membuat dia malu, tidak merugikan baik hartanya atau harga dirinya, maka tidak apa-apa. Bergurau ini ya. Nah, kalau bergurau, agojlok kembang lagi, itu tidak apa-apa sekiranya orang yang digojlok itu tidak malu. Dan tidak digojlok dengan kekurangannya yang kalau disebut orang itu malu. Ya misalkan orangnya ya apa tadi kopeng misalkan ini gojlokin sekoper misalkan, tidak boleh ya. Itu tidak boleh. Kekurangannya orang itu disebutkan walaupun itu akeja. Makanya Nabi itu juga bergurau, tapi berguraunya Nabi itu hak. Beda orang nonton onta, kata Nabi itu ontanya ini sudah tua, mak nonton budu nonta. Oh tua nih Kanjeng Nabi, ini kan dia anak petok pun.
Lah kan di korpi kieu je. Mengki berarti kan budun ontah. Nah, kemudian ada orang perempuan tua, ya apa Nabi saya supaya bisa masuk surga? Kata Nabi, tidak ada orang tua masuk surga. Oh putar recet nangis. Kenapa? Karena di surga itu tidak ada yang tua. Yang sudah tua ini misalkan nanti masuk surga berubah lagi usianya menjadi salasan wa salasin. Usia 33. Asli umur sana apa sih? Bisa ngelekor gitu. Berarti kurang 4 tahun lagi. Tuan biimbian sokone 4 tahun lagi. Enggak nikah. Orang-orang penduduk surga keng gendengan biasa ini. Ki nggak nikah. Kalau sekiranya prank ngerjain orang, sekiranya merugikan, membuat ngusok, apalagi sampai marah dan semacamnya, itu tidak boleh, haram. Tetap haram. Kalau hanya kuyon gojlokan yang sudah biasa gojlok, itu tidak apa-apa, bisa kerja. Mulakan cakrap benar salang petepuk misalkan. Yang penting tidak memudarati. Nggak salta biasa nih. Nggak koceng bi tikus nih, nggak Tom Jerry. Oh, gojlokan melolo. Kerja tak ngosok pun tak apa-apa. Coba aku laku pada dengan misalkan kita gojlok. Ampun tak apa-apa. Yang penting sekiranya tidak menyinggung perasaan. Yang ketiga, apakah suami ikut berdosa jika istrinya membuka aurat? Iya, suami ikut berdosa. Karena apa? Istri, anak-anak itu menjadi tanggungan suami. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan jaga keluargamu daripada api neraka. Makanya semaksimal mungkin sekiranya seorang suami menuntun istrinya untuk menutup aurat, walaupun tanpa sepengetahuan suaminya, karena mudaratnya tetap kembali kepada suami. Pernah dulu Nabi Sulaiman ini kerajaannya hilang, dikuasai oleh jin yang menyerupai Nabi Sulaiman arba'ina yauman, selama 40 hari. Jadi Nabi Sulaiman ini punya cincin, ya, cincinnya ini Khotamus Sulaiman namanya, cincinnya Nabi Sulaiman yang kalau dipegang cincin ini menjadi raja, ya, menjadi raja. Makan kula cincinan melolo malah jadi raja nih. Cincin kalau dipakai Khotamus Sulaiman nih menjadi raja. Kemudian pada waktu itu cincinnya Nabi Sulaiman ini dilepas oleh Nabi Sulaiman dan ada jin menyerupai Nabi Sulaiman. Diambil cincinnya itu dipakai, maka yang jin tadi yang menjadi raja Nabi Sulaiman diasingkan selama 40 hari. Alasannya kata ulama, kenapa Nabi Sulaiman sampai terasingkan selama 40 hari? Karena sebagai hukuman salah satu istrinya Nabi Sulaiman yang jumlahnya tis'an wa tis'ina 99, ya, istrinya Nabi Sulaiman 99, salah satu istrinya pernah abadal asnama, pernah menyembah berhala, menyembah patung selama 40 hari tanpa sepengetahuan Nabi Sulaiman. Maka Nabi Sulaiman dihukum oleh Allah selama 40 hari juga sebagaimana yang dilakukan oleh istrinya. Maka berusaha semaksimal mungkin, ya apa caranya, jangan terlalu keras kepada perempuan, ya, karena perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang paling atas dan yang paling bengkok. Nah, orang bini ini kebengkok ini kan. Kalau diluruskan secara keras maka dia akan patah. Tapi kalau tidak diluruskan maka selamanya bengkok. Roller meloler yang bini ini. Maka harus pelan-pelan. Lus meloler benar ki. Beri ramira. Dek kebeli kodung ramira. Dia sora kodungan melolo teh meliaki kodung loleh 7 tahun soro angku ya todu sana. Meliaki kodung, meliaki kelampi ki. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat, apa hukumnya merayakan tahun baru Masehi? Mari nih kawan ki, beri bon. Kalau tujuannya untuk meramaikan hari raya atau tahun barunya orang di luar Islam, maka hukumnya haram. Tapi kalau kita hanya
selamatan, bakar-bakar dengan teman-teman supaya tidak keluar meramaikan kemana-mana, di rumah bakar-bakar selamatan baca sholawat, itu tidak apa-apa. Tergantung niatnya. Kemudian yang kelima, bagaimana hukumnya membuang sesajen. Ini tadi sudah selesai. Atau selamatan di perempatan, atau ditaruh di bawah tempat tidur. Sama dengan yang tadi ya. Kalau diletakkan sampai bau, sampai besok itu haram. Walaupun sedikit. Termasuk ada orang mati biasanya dilempar dengan apa itu? Beras kuning ya. Itu haram. Haram, tak usah lakonin. Membuang-buang harta itu haram hukumnya. Kalaupun mau diganti lemparan, kan TPC atau sana. Ya, insya Allah yocol makai majid. Mun PC atosan. PC kericikan, saya buan, bagi kena kene tabur melepele misalkan, tidak apa-apa. Ya, ganti beras kuning dengan uang, nyari kericikan sambian. Pokoknya pun 1.000 entah lagi kena kene. Atau sekarang kente karbon tek ini. Namanya aman ini. Ki entah lagi tek bebon. Lebih baik itu karena diambil, dimanfaatkan oleh orang lain. Oke. Gini bon, yang terakhir, gimana hukumnya seorang istri mengajak suami ke majelis ilmu, sedangkan istri statusnya makmum. Yang wajib ke majelis ilmu kan seharusnya suami. Suaminya tak mau ya. Yang wajib mengajar kepada istrinya itu adalah suami, bukan kiai. Benikulah sewajib ngajar bini mbian, tapi mbian tibi. Tapi seandainya sambian tidak mampu, silahkan dibawa ngajikan kemana, misalkan ke Bereng, seperti itu. Kewajiban itu memang suami, tapi alangkah baiknya kalau istri yang mengajak. Biasanya menreng laki mulai ajak nih tak bisa nolak lagi. Akhirnya siapa ya? Bahkan dikatakan begini oleh ulama, as-sa'adah kullas sa'adah idza qala ahluka allimuni. Sungguh keberuntungan di atas semua keberuntungan, keuntungan apabila istrimu mengajak ngaji. Jadi sambian bersyukur dan betul-betul bersyukur karena sambian mendapatkan keuntungan yang sangat besar kalau sambian diajak oleh istrinya untuk ngaji. Karena biasanya orang bini ini sangat malas pol untuk ngaji. Muni boloin re paling ngalaban reng bini biasa. Coba ambian malain mon. Serangap mian. Malain sekalian jawabnya 70 kali. Ki beda cabang-cabang ki menu-menu. Kini kah mangkana mun bisa ki pon pengaji kini kah pon. Ki cocol ke tibi teraki benerok ngaji. Mangkana kanto majelis juga sarang muslim atau malah nggak nikah ambian juga tandi kewajiban karena kuliah yakin mun ambian tibi sama lain elah ben biasa. Kecuali bimbian le sogok kada beri besar 500 belain. Engkau tocu nabri besar 500 adek polana tero malan ilmu kebaan gongguan binin bian tapi mun tak beri rami imbian elaban betong bolo derajat mian. Ki mungkin cukup gini kaki cukup pun 9:30 ngiring doa sarang-sarang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba tawsilu kulla hauba wastur lana al-awrati wa aminir rawati wa ufir li walidina Rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma amina Rabbi isma fadalan wajudan manna la biktisabin minna
بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد طش السحب والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأحل أتقياء علما نهضى بالخير ونغفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب في حيل الناس شفا وعلى الآل الكرام الشرفا وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل منا بسر الفاتحة.